عادت ہے ہمارے رفیق دیرینہ کے برادر اصغر حضرت حافظ و قاری محمد سلیمان صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے۔ آپ کا محبتوں سے بیٹھنا مجھے کچھ اور لے پر لے جاتا ہے، بے شک، کیونکہ میں کچھ چہرے ایسے دیکھتا ہوں جن کو میں پیاسا پاتا ہوں، تو سوچتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آج بیان کرنا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں جاؤں گا اور یوں ہی بول کے چلا آؤں گا، لیکن جب بیٹھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں، کچھ سنانا پڑے گا، اور کچھ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے شک موقع اچھا رہتا ہے، اور کبھی کبھی میں کچھ چیزوں کا وعدہ کرتا ہوں اور وعدہ پورا بھی نہیں کر پاتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ کسی موقع پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس طرز عشق و وفا کو بیان کروں گا جو تفسیر سے متعلق ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں ضروری نہیں کہ وہ ویسے ہی ہوں جیسے قرآن پاک میں ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ پڑھا بھی ہے اور کسی حد تک دیکھا بھی ہے، ان در و دیوار کا مشاہدہ بھی کیا ہے، اس روئے زمین کا جن گلیوں میں، یا یہ کہہ لیجئے جس ارض مقدس پر یہ واقعات رونما ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصر المحروسہ، واہ، سبحان اللہ، تاریخی جگہ ہے جس کو ام الدنیا کہا جاتا ہے۔ بغداد کے بعد سب سے بڑا علمی مرکز پوری دنیا کا اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ مصر ہے۔ بے شک، بے شک، کیونکہ دو ہی مرکز تھے اسلام کے سب سے بڑے مرکز، ایک تو صدام حسین کے دور میں صدام حسین یونیورسٹی، وہ بھی ابھی موجود ہے، ایسا نہیں کہ نہیں موجود ہے، موجود ہے، لیکن وہ اسلامیات سے کنورٹ ہو کر کے عصریات کی طرف، دنیاویات کی طرف چلا گیا۔ موجود ہے ابھی، عمارتیں موجود ہیں، پڑھائی موجود، سب کچھ موجود۔ صدام گیا، مدرسہ نہیں گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد اس نوجوان کے، اس باہمت عزم و حوصلہ جس کے پاس اسلامی فکر اور اسلام کے خاطر جذبہ وفا رکھنے والی فکر، بے شک، وہ تھی جسے ہم صدام حسین کے نام سے جانتے ہیں۔ یقیناً دنیا نے کہتے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں دنیا ان کو اچھی تصویر دکھاتی نہیں ہے، اور آج کے دور میں تو ٹکتا وہی ہے جو سامنے والے کی طرح مکاری اور عیاری کر لے جائے، ہے کہ نہیں حضرت؟ سیدھے لوگوں کو تو بیوقوف کہہ کر کے چٹکی سے نکال دیا جاتا ہے کہ یہ تو بیوقوف ہے، ان کو ہٹاؤ راستے سے۔ سچ، تو وہ بغداد تب تھا اور اب مصر ہے، لیکن اس کے باوجود میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں جناب سراج الدین بھائی کو اور دیگر احباب کو، ہمارے جو متعلقین ہیں، ماشاءاللہ گاہے بگاہے یاد کرتے رہتے ہیں، اور میں بھی موقع رہتا ہے تو پپری کے لیے نہ نہیں بولتا۔ یہ اور بات ہے، آج میں آ رہا تھا تو حسن اتفاق دیکھیے، قاری سلیمان صاحب قبلہ جب تشریف لے گئے تھے تب بھی وہی واقعہ رونما ہوا تھا، میں آ رہا تھا تو آج بڑے حضرت علوی صاحب، علامہ عبد القادر علوی صاحب مفکر اسلام، بے شک، یقیناً یہ جانیے کہ پیران کرام کے شہزادوں میں علمی، بے شک، بیدار مغز، فکری شخصیتوں میں سے ایک شخصیت علوی صاحب قبلہ کی ہے، اس میں کوئی کلام نہیں، ان کے علم پر کوئی کلام کر ہی نہیں سکتا۔ سچ ہے، انہوں نے کہا کہ بابو پپری بہت جا رہے ہو، تو میں نے کہا حضرت جتنے محبت میں کرتا ہوں اس سے زیادہ شاید وہ لوگ کرتے ہیں،
تو اس وجہ سے یہ بھی بارگاہ حضور شعیب الاولیاء کا کرم ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کو سلامت رکھے. آمین یا رب العالمین. میں چند جھلکی آپ تمامی حضرات کو شروع میں دکھاؤں گا جیسا کہ جو آج ماحول ہے. اس کے بعد میں اپنے لئے پر کچھ واقعات کے ٹائپ پر جو روایات اسلامی ہیں اس روایات پر آپ تمامی حضرات تک میں اصلاح کروں گا. ہمیں جینا کیسے چاہیے. بچے کا ختنہ ہوا ہے، ختنے کے موقع پر یقیناً ہم دھوم دھام کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں آپ کے عرف میں ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں تو جگ رچ کر کے کرتے ہیں. پورا جیسے شادی بیاہ میں نہیں ہوتا ہے، پورا چاوہدی سب کو دعوت دی جاتی ہے، جیسے اسی اعتبار سے ہمارے یہاں ہوتا ہے. اب آپ کے یہاں بھی شاید ایسے ہی ہوتا ہے یا جیسے بھی ہو. تو ختنہ آج کے دور میں ایک ایسی صفت اور ایک ایسی صورت اختیار کر گئی ہے، یہ صفت ختنے والی. اپنے تو کیا غیر اس کو بہت زیادہ، بلکہ حد تو یہ ہے کہ آپ یہاں نہیں، اب ہندوستان میں کشیدگی زیادہ ہے، مذہبیت کے اعتبار سے فیلنگ زیادہ ہے. آج کے دور میں یہی 10-15 سال پہلے کا ہندوستان تھا جو اس کو ہم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا. چلتے چلتے آپس میں اٹھتے بیٹھتے کوئی یہ محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ فلاں ہندو ہے فلاں مسلمان ہے. آپس میں مل کر ایسے رہتے تھے. اور آج کل ایسی فیلنگ ہوگا ایسا لگتا ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں کوئی دشمن کھڑا ہوا. ہم نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا جیسے آج کے ہندوستان کو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن پھر بھی جہاں تک ہو سکے آپ ماحول کو ہمیشہ سنوارنے کی کوشش کیجیے. بگاڑ دیں کہ نہیں. گھر میں جب جھگڑا ہوتا ہے، دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں، تو گھر کے ذمہ دار کا متمع یہ ہونا چاہیے کہ جھگڑے کو بڑھاوا نہ دے بلکہ اس کو حدود کی طرف لے کر کے آئے. یہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو شانت کرائے. تو اس ہندوستان کی سرزمین پر، اس ماحول میں جس میں ہم جی رہے ہیں، ہماری فکر، ہمارا طریقہ اور ہمارے کلچر پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. کل تک جو لوگ ہمارے کلچر کو قبول کرتے ہیں، اچھا ایک بات اور ہے، یہ اور باتیں پیدا ہوتے ہی ہاسپٹل میں ان کو بھی ختنہ کی ضرورت پڑتی ہے. بڑے بڑے یورپ کے ڈاکٹروں سے پوچھو، وہ یہی کرتے ہیں. نہ کسی سے پوچھا جاتا ہے، نہ کسی سے جانچا جاتا ہے. پیرنٹ کس چیز کا نام ہے، کچھ نہیں. مذہب کس چیز کا نام ہے، دینیت کس چیز کا نام ہے، عقیدہ کس چیز کا نام ہے، کچھ نہیں. ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ ڈاکٹریت کے اعتبار سے بچے کو جسم کے لیے کتنی چیزیں فائدے مند ہے وہ دیکھتا ہے. یورپ میں آرڈر بھی شاید نہیں لیا جاتا. حضرت یہ ہم نے قانون دیکھا، پڑھا ہے، میں پوری رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں ڈاکٹر لوگ اپنے آپ سے وہ لوگ ختنہ کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو رسمی طور پہ ہوتا ہے، وہاں بچہ پیدا ہوا کہ ادھر اس کا ختنہ ہو، نلی جیسے کاٹی جاتی ہے اسی کے ساتھ ختنہ بھی اس کا کام تمام ہو جاتا ہے. اسلام 1400 سال پہلے کا دھرم ہے. کتنے سال؟ 1400 سال پہلے کا. آج تک اس کے قوانین پر 1400 سے زائد انگلیاں اٹھی ہیں. یہ آج کے نئے دور کا اختلاف نہیں ہے. کوئی انگلی اسلام پر اٹھائے، کوئی مرکز اسلام پر اٹھائے، یہ نیا طریقہ نہیں ہے. جب قرآن پاک پر مسئلہ ہوا تھا خبیث رضوی کا، رضوی مت کہیے، کسر کے ساتھ کہیے تاکہ پتہ چلے رضوی اور رضوی کا فرق ہے نا، زیر کے ساتھ مسئلہ ہوا تھا. تب بھی میں نے کہا تھا کہ یہ قرآن پر اعتراض کرنا یہ آج کا نہیں ہے، 1400 سال پہلے کا سوال ہے. زبان بدلی ہے، سوال بدلا نہیں ہے. سچ ہے. انسان بدلا ہے، سوال نہیں بدلا ہے. 1400 سال پہلے وہی سوال تھا اور پھر لوٹ کر کے وہی آیا. مرکز اسلام پر آج انگلی اٹھائی جا رہی ہے، یہ آج کا نہیں ہے، 1400 سال پہلے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت تبلیغ اسلام کیا تھا، جس وقت اسلام کی تبلیغ کی تھی، کسی نے آپ کو مجنوں کہا تھا، کسی نے پاگل کہا تھا، کسی نے دیوانہ کہا تھا، کسی نے کہا تھا تھپڑ مار کر کے باہر نکال دیا جائے، کسی نے کیا کچھ نہیں کہا تھا.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی تو سب سے پہلے آپ کو دھچکا لگا تھا نا کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت برداشت عطا فرمائی. فرمایا محبوب کوئی تجھے کچھ بھی کہے، لفظ محمد کی جگہ اگر لفظ مذمم کوئی پکارنے لگے، محمد زیادہ تعریف کیا جانے والا، مذمم زیادہ برائی کیا جانے والا، تو آپ محمد کی جگہ مذمم پکارا جانے لگے تو آدمی کو کتنی تکلیف ہوگی. میرے آقا پہاڑوں کے مابین جا کر سسکیاں لے رہے تھے، تب اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق چل کر کے آئے تھے. کیفیت دیکھو، ابو بکر صدیق کہاں گئے تھے؟ ابو بکر تھے ابھی تک، صدیق نہیں. ابو بکر کہاں گئے تھے؟ ملک شام کو تجارت کرنے کے خاطر، تجارت کر کے واپس آ رہے تھے. واپس آنے کی کیفیت یہ تھی کہ راستے میں پہنچے، گرجا گھر تھا، رات رکنا تھا. اشارہ کیا غلام کی طرف کہ اپنے آقا سے اجازت لاؤ، میں رات میں یہی سرائے خانے میں رکوں گا. وہ سرائے خانہ ٹائپ کا ہوتا تھا، گرجا گھر میں کچھ کمرے دائیں بائیں بنائے جاتے تھے، کچھ مہمان سواری یا تجارتی قافلہ گزرتا تھا تو وہاں پر پڑاؤ ڈالتے تھے، رکتے تھے. پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام وہی کی طرف سے ہوتا تھا، گرجا گھر کی طرف سے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، یا صرف ابو بکر ابھی کہہ لیں تاریخ کے اعتبار سے، چونکہ اعتبار مسعود ہم رضی اللہ تعالیٰ کہیں گے، ابھی تک ابو بکر ہے. کہا اندر سے پوچھ کر کے آؤ، میں رکنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے رکو. جہاں تو ہر کوئی آتا ہے رکتا ہے، لیکن میں اجازت لے آؤں جو طریقہ ہے. اندر گیا کہ ایک نوجوان آیا، وہ رکنا چاہتا ہے. کیا نام بتاؤ؟ کا نام اس کا ابو بکر ہے. ابو بکر نام سن کر کے وہ چونکا. جو گرجا گھر کے اندر تھا بڑا پادری، جس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، پلکے یہ بال بھی سفید ہو چکے تھے، اور حد تو یہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کا سر ہلتا تھا. اب کسی بوڑھے کا اگر سر ہلنے لگے تو آپ عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 80 سے کم تو نہیں رہا ہوگا. اب باقی پرانے لوگ، آج بھی پرانے لوگ کتنے مضبوط ہوتے ہیں، نئے لوگوں کا بچوں کا ہاتھ پکڑنے تو جلدی چھوڑا نہیں پائیں. ہم جیسے دو چار کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، پرانی ہڈی، اور پرانے رہے ہوں گے تو ان کا حال کیا رہا ہوگا. تو کہا نہیں اتنے سے کام نہیں بنے گا. کہا بتاؤ وہ کہاں کے؟ کہا مکے میں. کہاں؟ کہا قبیلے قریش کے. کہ یہ سب جاننے کی ضرورت کیا، آپ تو صرف نام پوچھتے تھے اور اجازت دے دیتے اس کو رہنے کے لیے. کہا جاؤ اس کے باپ کا نام پوچھ کر کے آؤ، ان کے باپ کا نام پوچھ کر کے آؤ. گئے پوچھنے کے لیے تو کہا یہاں پر رہنے کے لیے کیا باپ کا نام بتانا ضروری ہے؟ کہا آج تک میں نے اپنے شیخ کو، اپنے بوڑھے شیخ کو اتنا متعجب ہوتا ہوا دیکھا نہیں، تعجب زدہ. وہ یہ پوچھ رہے تھے وہ کہاں کے ہیں، میں نے بتایا مکے کے. پوچھا کہاں کے؟ کہا قریش. کیونکہ ابو بکر نے کہا تھا ابو بکر من مکہ من قریش، قریش من مکہ. یہ ان کا یہ سوال کا جواب یا تعارف کرانا جس کو بولتے ہیں، تعارف کرانا، اس کا جواب میں یہ جواب دیا جاتا تھا. تو حضرت مولا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا جا کر کے کہہ دو میرے باپ کا نام ابو قحافہ ہے. جب وہ جا کر کے کہا کہ میرے باپ کا نام ابو قحافہ، ان کے باپ کا نام، تو اس نے اپنی کتابیں کھولی. کھولنے کے بعد کچھ دیکھا اور بڑے تشوق انداز میں کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کر میرے پاس لا. سبحان اللہ. بلا کر لے کر کے آئے. اس کے بعد اس نے بڑھ کر کے حضرت ابو بکر کے ہاتھوں کو چوم لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تعجب میں وہ نوجوان کھڑا ہے. وہ نوجوان عرب کا جو گیا تھا تجارت کرنے کے خاطر، اسے یہ بھی پتا نہیں کہ میں ہوں کون، میں ہونے والا کیا ہوں، میری کیفیت کیا ہے، کیسے ہونا چاہیے، کس کیفیت پہ، آخر کیا ہے، وہ اس کو کچھ پتا نہیں. لیکن وہ بوڑھا ہاتھ چوم رہا ہے. کہا تو جیسا بوڑھا، اور تو عام بوڑھا نہیں ہے، گاؤں کا بوڑھا نہیں، شہر کا بوڑھا نہیں، تو پادری ہے، کسی دھرم سے اٹیچ ہو کر کے کتابوں کا یاد والا، اپنے دھرم کا احترام کرنے والا، اپنے اصول و قوانین و ضوابط پر پابندی کرنے والا. آخر تو نے میرے ہاتھ کو چوما کیوں؟ مولا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے وارد ہوا تو جواب کیا ملتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، یہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں. تمہارے کتاب میں ہے کیا؟ کہ دیکھو میری کتابیں تمہارے اوراق سے پر ہے، تمہاری زندگی سے پر ہے. ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا بتاؤ تو ذرا صحیح. سب سے پہلے آیا اس نے آستین، بائیں ہاتھ کی آستین، جسے تم دانا اور دینا کہتے ہو، جسے آقا مابا معجزہ سمجھتے ہو، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. مجھ کو حیثیت سے جانتے ہو، دوست کی حیثیت سے جانتے ہو، مصاحب کی حیثیت سے جانتے ہو، اس کے سوا کوئی حیثیت
तुम्हारी नजरों में नहीं। कहा वो है कौन? कहा उनके बाप का नाम अब्दुल्ला है, उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। कहा मैं तो उनको जानता, वो तो मेरे साथी। कहा उन्होंने मेरी जिंदगी उन तक न पहुंच पाएगी, मैं अपनी जिंदगी में उन तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मैंने तुम्हारे हाथों को चूमा के है, मैं बताना चाहता हूँ अबू बकर तुम यहाँ से जाओगे, जाने के बाद उन पर इस्लाम लेकर के आओगे। कसम है उस खुदाए वादहुल शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, नबी के बाद अगर सबसे बड़ा मर्तबा इस उम्मत में किसी का होगा तो अबू बकर वो कोई नहीं, वो तुम्हारा मर्तबा होगा। वो कोई और नहीं, वो अबू बकर सिद्दीक नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, नारे रिसालत। घबरा गए, आलमे इश्तियाक में सुबह भोर में उठे और अपने सवारियों को हुक्म दिया, गुलामों को हुक्म दिया, सामान तजारत रखा गया, जो कुछ वापस लेकर के आए थे सब चले और चलने लगे बहुत तेजी के साथ। मक्कतुल मुकर्रमा में अपने गुलाम को सामान लेकर के भेजा, कहा जाओ, और खुद घर में ही गए। सबसे पहले पूछा बताओ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है कहाँ? किसी ने कहा वो पहाड़ों के माबैन है, रो रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं। यही बात शुरू करने के लिए मैंने इतना 5-7 मिनट आपका लिया है। मैंने पूछा क्यों? कहा वो परसों उन्होंने क्या किया था, नबूवत का दावा किया था। किसी ने उन्हें मजनू कहा, किसी ने पागल कहा, किसी ने दीवाना कहा। ये 1400 साल पहले का सवाल है प्यारे, सुनो मैं बताना चाहता हूँ। आज चाहे कोई लेडी हो, चाहे कोई लेडा हो, कोई भी हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अगर गुस्ताखी करता है तो उसे यही नहीं पता कि आसमान पर अगर कोई थूकता है तो वो थूक किसके चेहरे पर आता है, ये तो समझना चाहिए। कहा वो चांद सी सूरत वाला नबी और कहा नापाक बदन, नापाक जिस्म, नापाक क्या कहते हैं फिक्र, नापाक महल। अरे जिंदगी जिसकी नापाक हो, नापाक खाने वाले, नापाक पीने वाले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करें, उंगली उठाए, इन्हें ये भी पता ना हो। अबू बकर सिद्दीक पहुंचे थे, ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब आपने नबूवत का दावा किया है? कहा मैंने नबूवत का दावा किया है। कहा मैं आप पर ईमान जरूर लाऊंगा क्योंकि बचपने से जानता हूं, लेकिन ये अरब वालों ने आपसे अगर सवाल किया तो आपके पास जवाब क्या होगा? चाहती है उस फिल्म में सिर्फ यही फरमाया था, अबू बकर अगर तू मोजज़ा चाहता है, क्योंकि करामत औलिया से जाहिर होती है, नबूवत से मोजज़े का सुदूर होता है। आका ने फरमाया तू मोजज़ा देखना चाहता है, अरब को बताना चाहता है, बात कुछ नहीं, मैं तुझसे सिर्फ इतना बोला। तब मेरे मुस्तफा ने फरमाया था जिस परवरदिगार ने मुझे नबूवत अता फरमाई उसी ने तो सब कुछ अता फरमाया। बरेली से आवाज आई और कोई गैब क्या तुमसे नहीं है हो भला, जब मैं खुदा ही छुपा तुम पे करो। हजरत सैयदना अबू बकर, हजरत सैयदना मौला अली, एक मर्द, एक औरत, एक बच्चा, एक गुलाम। मर्द का नाम अबू बकर, औरत का नाम खदीजतुल कुबरा और उस बच्चे का नाम मौला अली और उस खादिम का नाम, उस गुलाम का नाम ज़ैद इब्न हारिसा। 4 लोग थे। अब इसमें इख्तिलाफ हुआ कि चारों में पहले ईमान लाया कौन? तो 1 सदी के बाद, पहली सदी के बाद 1.5 सदी, 150 सदी, 50वीं हिजरी में, 150 हिजरी में हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा और नुमान इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला की पैदाइश 80 हिजरी में, 80 हिजरी में, 150 सदी हिजरी में, 1.25 सदी हिजरी में, 150 150 में आपका वसाले पाक होता है। इमाम शाफी जिस दिन इमाम आजम का वसाल होता उसी दिन इमाम शाफी की पैदाइश होती है। तब आपने फरमाया था ये मत कहो कि अबू बकर सबसे पहले ईमान लेकर आए, क्योंकि इख्तिलाफ हुआ कि अबू बकर पहले ईमान लेकर के आए, कि हजरत खदीजा पहले ईमान लेकर के आई, ज़ैद इब्न हारिसा पहले ईमान लेकर के आए, कि हजरत मौला अली पहले ईमान लेकर आए। इमाम आजम ने फरमाया कि इसमें मत पढ़ो ईमान पहले कौन लाया, बल्कि अगर अव्वलियत का दर्जा देना चाहते हो तो ये कह दो मर्दों में सबसे पहले अबू बकर ईमान लेकर के आए, औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा ईमान लेकर के आए, गुलामों में सबसे पहले ज़ैद इब्न हारिसा ईमान लेकर आए और बच्चों में सबसे पहले हजरत मौला अली ईमान लेकर। बेशक सुभान अल्लाह, ये कह देने में कोई हरज नहीं। बेशक सिर्फ 4 लोग थे उस वक्त। पहले साल में कितने थे? 4 लोग थे। 3 साल गुजर गए थे, तब आका के मानने वाले सिर्फ 40 लोग थे।
3 سال کے وقت میں بتانا چاہتا ہوں اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی اور شروعات کیسے ہوئی، اس کے بعد کیسے کیسے لوگ بڑھتے چلے گئے۔ اسلام کو مٹانے والے، مسلمانوں کو تکلیف دینے والے یہ سوچتے ہیں کہ اسلام مٹ کر چلا جائے گا، یہ مسلمان مٹ جائیں گے، یہ اسلام اور مکہ اسلام کا نام مٹ جائے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں عرب کے سارے گروپ پورے کیا کہتے ہیں، عرب کا سارا طرفہ بس اس میں تھا، چاروں طرف کہیں یہاں میٹنگ چل رہی ہے، کہیں وہاں میٹنگ چل رہی ہے، کہیں وہاں میٹنگ چل رہی ہے، کہیں دار الندوہ میں بلایا جا رہا ہے، وہاں پر آ کر شیاطین اور جنہ مشورہ دے رہے ہیں کیا جائے، کیسے تباہ کیا جائے۔ ہمارے جب 4 لوگ تھے تب تو تباہ نہیں کر پائے، تب تو اسلام کو مٹا نہیں پائے، جب 40 لوگ 300 سال میں تھے تب تو مٹا نہیں پائے، اس کے بعد دھیرے دھیرے بڑھتے چلے گئے۔ جب بدر کا واقعہ پیش آیا تھا 313 لوگ تھے، اس وقت بھی مٹا نہیں پائے، 313 میدان میں نکلے تھے۔ ارے ہوتا تو ایک طرف 313 تھے، ایک طرف ہزاروں کا لشکر تھا، ارے ان میں ہتھیار تھے، ان میں گھوڑے تھے، ان میں زرہیں تھی، ادھر ہتھیار کی کمی، ادھر گھوڑوں کی کمی، ادھر زرہوں کی کمی، پیدل تھے سب، اس کے باوجود وہ 3 جس کو بچانے کا فیصلہ لے لیا ہو۔ صرف پیارے مصطفیٰ نے یہی فرمایا تھا، مولا میدان میں تیرے مجاہدین نکل پڑے ہیں، بس میں اتنا چاہتا ہوں یہ تیرے چاہنے والے ہیں، آج یہی ختم ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ تب پروردگار کی رحمت نے نہ ٹوٹے کی حشر تک تیری رگوں میں خون آباد 4 یار کا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرے رسالت۔ پھر دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، کتنے صحابہ تھے؟ 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ 40 سال بعثت نبوت کی، نبوت عطا کرنے کی تاریخ نہیں ہے وہ، اتنا خیال کیا، چونکہ بھاؤ پرو پیپری اور یہ حلقہ میں جانتا ہوں بہت حساس ہے، ایک ایک لفظ کو پکڑنے والے موجود ہیں، اسلامی تاریخ کو نالج رکھنے والے بہت ہیں، اسی لیے میں ایک ایک جملہ بہت تپا تلا بولتا ہوں، اور کبھی کبھی میں اس چیز کا احساس بھی کرتا ہوں کہ سننے والا یہاں جو اپنے موضوع کو چھوڑتا نہیں ہوں، جہاں تک ہو سکتا ہے مجھ سے اپنے موضوع پر قائم رہتا ہوں، تو سننے والوں سنو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک کو تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ موجود تھے، 1.25 لاکھ، 1,24,000، 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد، کم و بیش اتنے تھے۔ بیعت عقبہ میں دیکھیں آپ، بیعت رضوان میں دیکھیں، اور خاص کر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے پیغام جو گفتگو کیا تھا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ موجود ہیں ان تک باتیں پہنچائیں۔ صرف آپ بیس کم کر دو، بیس بالکل ختم کر دو، بس اتنا، اور سسٹم آپ کا سب سے اچھا ہے۔ لگتا ہے مجھے کہ پچھلی مرتبہ ہے نا، پچھلی مرتبہ کا لوگ اچھا پچھلی مرتبہ آپ نہیں تھے، ان کو ماندے رہنا، آپ بوری بنا لے پیچھے بیٹھ، تو آپ دیکھے تھے کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت عمر صدیق کا زمانہ ہے 2 سال کا، 2 سال کی زندگی میں صحابہ کی تعداد بڑھتی گئی مسلمانوں، پھر حضرت مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، تقریباً 10 سال کا زمانہ گزرا۔ اس زمانے میں جتنی وسعت اسلام کی ہوئی شاید کسی اور دور میں ہوئی ہو، پھیلتا چلا گیا اسلام، اسلام پھیلتا چلا گیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں حضرت مولا عمر کے بعد حضرت مولا عثمان غنی کا کیا کہتے ہیں زمانہ آیا، پھر اور لوگ آگے بڑھے، حضرت سیدنا مولا علی کا زمانہ جب آیا اور زیادہ قربت ہو گئی لوگوں کی، اسلام کی طرف بڑھنے لگے، پھیلنے لگے، پورے عرب میں، عرب کے خطے میں اسلام پھیل چکا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب اسلام کو بڑھتا ہوا دیکھا، تب مسلمانوں میں اسلامی شکل و صورت اختیار کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اسلامی شبیہ اختیار کرنے والے، یہ اسٹیج اور آپ لوگ بھی بہت قاعدے سے سمجھتے ہیں کہ معین الدین اظہری کہاں پر جملہ لے جا رہا ہے۔ اسلامی شبیہ اختیار کرنے والوں نے اسلام پر نقطہ چینی کی اور انگلی اٹھایا تھا۔ یہ وہ اس وقت کے غدار تھے، اس وقت کے وہ یزیدی تھے۔ تب جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت محسوس ہوئی، اسلام نے جب قربانی مانی تھی، تو نبی کے
शहजादे नबी के नवासे ने मैदान करबला में निकल करके ये पैगाम दिया था और पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि अगर जान देने की बारी आई तो हुसैन जान तो दे सकता है लेकिन नाना के धर्म पर आंच नहीं आने देगा। और मैदान करबला में यही हुआ। सोचा था कि शायद इस्लाम मिट जाएगा, यजीदियों ने यही सोचा था, इब्ने जियाद ने भी यही सोचा था, शिमर जोशन ने भी यही सोचा था कि मैदान करबला में यही चंद सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है, इनको खत्म कर दो, मिटा दो, उसके बाद इस्लाम का खात्मा हो जाए, अपना दीन और धर्म अपने की बात करेंगे, किसी और का चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो चाहते थे कि हुसैन को कत्ल कर दिया जाए, बस खत्म हो जाए। कसम उस खुदाए बादहुल्ला शरीफ की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, हुसैन आजम ने अपना खून दिया और अपने गर्दन को राहे मौला में कटाया तो मफहूम नतीजा क्या निकल कर आया। अरे पिपड़ी वालों, ज़हरा फिक्र को हाजिर करके ये जुमला समाप्त करो। अभी जो इस्लाम अरब की वादियों में फैला था, अरे हुसैन के खून को पाकर पूरी और दुनिया के चप्पे चप्पे में नजर आया तो कोई और धर्म नहीं, वही तो इस्लाम नजर आया। इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचकती है, तुम जितना दबोचोगे ये उतना ही उभरेगा। बस इससे ज्यादा तो नहीं थे कि इनको खत्म करो, ये असल की हैसियत रखते हैं। मक्का मदीना में जिन्हें तुमको चुटकियों में खलास किया जाएगा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर और उनके हमनवा, यही तो हुआ था। उनके हमनवाओं को 3 दिन तक खाने काबा की वो दुर्गत की गई थी। मदीनतुल मुनव्वरा में घोड़े मस्जिद में बांधे गए थे। हजरत सईद इब्न मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताबई हैं, वो क्या कहते हैं, पागल बने हुए थे। पागल बन करके मस्जिद नबवी में मिंबर पाक पर जो घोड़े के गिलीद और गोबर के क्या छींटे पड़ते थे उसको अपने पलकों से सफाते थे। वो मजनू, वो पागल दीवाना, वो हजरत आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सईद इब्न मुसय्यब जो ताबई थे, सहाबी न थे, वो अपनी पलकों से जो सफाई करते थे मदीना मुनव्वरा की, इन यजीदियों ने, इन जालिमों ने किया था। आज के दौर में ये जितने लोग उंगली उठा रहे हैं, ये कोई और नहीं, कसम खुदा की यही यजीदी है, इनके सिवा और कोई नहीं है। पहचानने की कोशिश करो हुसैनियों, तो तुम्हें समझ में आएगा। कल इस्लाम को जो बर्बाद करना चाहते थे, कल जो मिटाना चाहते थे, हुसैन के गर्दन पर जो छुरी चलाई थी, ये समझ करके चलाया था कि इस्लाम मिटा दिया जाएगा। नतीजा क्या निकला कि पहले हुसैन के शहीद होने से पहले इस्लाम सिर्फ अरब में था और शहादत के बाद इस्लाम पूरी दुनिया में फैलता हुआ नजर आ गया। ये कैफियत आ गई, बोलो है कि नहीं है। उसके बाद आज के दौर में काउंट करो तो काउंट करके बताओ, सिर्फ हिंदू धर्म के मानने वाले नहीं, ईसाई नहीं, यहूदी नहीं, बुद्धिस्ट नहीं, और क्या कहते हैं दूसरे धर्म के नहीं, पूरी दुनिया में इस्लाम के अलावा जितने मज़ाहिब हैं सब का एक मंशा है, एक चाहत है, एक टारगेट है, इस्लाम को खत्म किया जाए। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र आपस में सब मिल करके एक धर्म है, वो आपस में मिल जाते हैं। यहूदी ईसाई से मिलेगा, ईसाई बुद्धिस्ट से मिलेगा, बुद्धिस्ट हिंदू से मिलेगा, ये सारे धर्म वाले एक मिल करके सिर्फ इस्लाम पर वार करते हैं। अगर आप देख रहे हैं सियासी एतबार से, ये जो आप कहते हैं ना मुत्तहिदा आलमी इत्तेहाद जो कहते हैं, आलमी इत्तेहाद में अगर कोई बात इस्लाम के खिलाफ हो तो पूरी दुनिया में किसी मुल्क से आवाज नहीं आएगी। अगर कोई आवाज देने वाला होगा तो या तो टर्की वाला है कि नहीं, या तो कहीं चेचनिया वाला, या तो कहीं दूसरे जो इस्लामी मुमालिक होंगे जिनके अंदर जज्बा बेदार होगा वो, वरना पूरी दुनिया में कोई बोलने वाला नहीं। आलमी इत्तेहाद बनाए हुए, इंटरनेशनल इत्तेहाद है उनका, कम्युनिटी है उनकी, उसके बावजूद वहां से आवाज नहीं उठती है कि नहीं, आवाज नहीं उठती। लेकिन अगर किसी दूसरे धर्म का मसला हो तो पूरी दुनिया की जितने भी क्या कहते हैं इंटरनेशनल क्या कहते हैं ममालिक हैं, सबके सब बोल पड़ेंगे। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है। किसी और मजहब का हो, यही हिजाब का मसला हिंदुस्तान में था, किसी मुल्क से आवाज नहीं उतरी, लेकिन यही अगर किसी दूसरे मजहब का मसला इसी हिंदुस्तान में होता है, पूरी दुनिया वाले उसको अपने जबान के नोक पर उठा लेते हैं। मतलब क्या है, मफहूम क्या है, वाज़ेह है, साफ तौर पे है। यही सोचा कि मरकज़ इस्लाम पर उंगली उठाओ। एक बात और बता देता हूं, सुन लीजिए आप, ये जो गुस्ताखी की जा रही है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि गुस्ताखी किया जाए और वो गुस्ताखी करने के लायक है, नहीं। साफ मकसद
2024 मकसद वो है और अपने आप को हाईलाइट करना है, अपने आप को रुपया कमाना है, अपने आप को अपने नजरों में महबूब करना है। मतलब ये नहीं है, मकसद ये नहीं है। अगर मकसद फितना फैलाना होता तो अब तक जिन लोगों ने गुस्ताखी की थी वो जेल में नजर आते, वो खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। मतलब क्या है, आप इसको समझने की कोशिश करें। मैं बताना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ ये जुमला देना चाहता हूं। न मेरे पास कोई मीडिया है ना और कोई है, लेकिन एक जिम्मेदारी से मैं मफहूम देना चाहता हूं। पिपरी की सरजमीन से तुम चाहते हो कि इस्लाम मिट जाए, पानी की जगह खून की लहरें बह रही थी, तब मुसलमानों की हड्डियों से गिरजाघर बनाए जा रहे थे, मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया गया था, ये सोच करके कि इस्लाम मिट जाएगा। तब मुसलमान सबसे ज्यादा तादाद में, तो उसके बाद इस्लाम को बुरा कह रही है, मरकज़े इस्लाम को एक बुरा कहने वाली है तो दूसरी इस्लाम को कबूल कर रही है। अरे तू इस्लाम को मिटा पाएगा? अरे आज पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। तुम खुद जानते हो कि वो इसी चीज है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। तुम जितना दबोचोगे ये उतना ही उभरेगा। जिस महीने में एक लेडी इस्लाम और मुसलमान और प्यारे मुस्तफा के खिलाफ उंगली उठाती है, उसी महीने में मतलब क्या हुआ, तुम इधर मिटाने की कोशिश करते जा रहे हो, परवरदिगार इस्लाम को बुलंद फरमाता हुआ चला जा रहा है। बेशक ये कैफियत इस्लाम की है। इस्लाम को जरा समझो तो मुसलमानों, इस्लाम किस कैफियत का नाम है। गड़बड़ी हम में आ गई है, कमी हम में आ गई है। जहां कहीं है तो कमी हम में है। इस्लाम में कोई कमी नहीं। इस्लाम अपनी हक्कानियत की बिना पर जिंदा था और जिंदा है, जिंदा रहेगा। हमारी आदत के बिना पर अगर जिंदा होता तो आज ठेकों पर हमारे नौजवान नजर आते, जुआ खानों में हमारे नौजवान नजर आते। और इत्तेफाक की बात ये, कल तक हम गरीब थे तो बहुत सिंपल रहा करते थे। अल्लाह ताला ने जैसे माल दिया, हमारे जवान जुआ खाने की तरफ बढ़े। ऐसा ऐसा नशा करते हैं, शहरों में देखो, मुंबई वगैरह में ऐसा ऐसा नशा करते हैं। सिर्फ शराब ही उनका नशा नहीं, कितने किस्म का नशा। ऐसे ऐसे गेम खेलते हैं कि अगर हार गए तो अपने आप को सूली पर लटका देते हैं। इसी मोबाइल के 6 इंच मोबाइल के जरिए, इसी 5 इंची 6 इंची मोबाइल के जरिए अपने आप को सूली पर लटका देते हैं, छत से कूद पड़ते हैं। और वो कौन होता है? इस तरह का सुसाइड करने वाला परसेंटेज में 50% से ज्यादा मुसलमान। आप सर्वे करके देखा है मेरी बातों को, और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो उसकी तस्हीह करें। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में सही बोलने वाला मोमिन नजर, गलती हमसे भी हो सकती, लेकिन सर्वे करें। आप पहले देखा है कमी हम में है, और ये कमी जब तक दूर नहीं करेंगे, हमें कमी क्या है? हमारे नौजवानों में अगर कमी आई तो बूढ़ों में भी कमी आई। हमारे पड़ोस में अगर कोई मरीज है, उसको हम जरा बार उसके यहाँ जा करके उसको तस्कीन का जुमला नहीं देते। उसे कुछ जरूरत होती है तो उसको हम पूरा नहीं कर पाते, हालांकि हम जानते हैं कि कौन किस कंडीशन का है। अगर उसके घर में कोई मरीज हुआ, मर्ज किस कंडीशन का है ये भी हम जानते हैं, और सामने वाला किस कंडीशन में ये भी जानते हैं। उसके बावजूद हमारे जेब से 10, 20, 50 हजार नहीं निकलता कि उसको दे। सड़क पर चलने वाला फकीर इतना मुहताज है, सड़क पर चलने वाले फकीर को तुम देते हो। कसम खुदा की, कौन कोई ऐसे ऐसे फकीरों को मैं जानता हूं जो तुमसे बड़े अमीर नजर आते हैं। 5 स्टार होटल उनके चलते हैं, 4 व्हीलर गाड़ियां हजरत फॉर्च्यूनर पे वो चलते हैं, और वो मांगते हैं तुम्हारे सामने, तुम एहसास तक नहीं कर पाओगे ऐसी गाड़ियों पे चलते तुमने ख्वाबों में नहीं सोचा होगा। अरे जिसको तुम जानते हो मदद उसकी करो। जिसको तुमने जाना है कि उस कंडीशन का नहीं है कि अपने बाप के दवा करा सके, अपने माँ के इलाज के लिए उसको इसके पास पैसे आ जाए, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए इतना पैसा उसके पास हो। असल हकदार वो है, ना कि असल हकदार वो है जो तुम्हारे यहाँ अपने दामन को फैला करके मांगना चाहता है। मांगता है तो उसे दो, जो कुछ हो सकता है दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मांगने का मांग रहा है तो लेने का हकदार भी है। हर मांगने वाला लेने का हकदार नहीं होता है। हमने बहुत पहले एक मकाला पढ़ा था, ये हाजी अली वगैरह पे जो मज़ारात पे ये जो लूले लंगड़े ये सब बैठे रहते हैं, ये सब प्रोफेशनल है। इल्ला माशा अल्लाह, चंद ही उसमें है जो हाजतमंद है, सब प्रोफेशनल है। बच्चों को जिनको बचपन से उठा लिया जाता है, फिर उनके हाथ काट दिए जाते हैं, उनके पैर काट दिए जाते हैं, उनको बाई फिजिकेशनल यानी क्या कहते हैं तबीब डॉक्टरों के जरिए उनके हाथ पैर काट के उनको लूला लंगड़ा बनाया जाता है और उन्हें मुकम्मल मंगता बनाया जाता है।
ان کا مالک لے جا کر کے ان کو لیے جگہ خریدتا ہے اور وہاں پر بٹھاتا ہے. اس سے جو انکم ہوتی ہے وہ آپ پورے مہینے میں محنت کر کے نہیں کما پائیں گے جو مانگ کر کے کماتے ہیں. بس یہ ہے کہ وہ امام حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کے دروازے پر بیٹھا ہوا, سیدنا حاجی علی سرکار کے دروازے پر بیٹھا ہوا. ہم تم جیسے عقیدت مند جاتے ہیں اس کو جہاں 10 دینا 50 دیتے, 50 دینا 100 دیتے, 100 دینا 1000 پکڑا دیتے. کہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ منگتا ہے, بلکہ سوچتے ہیں یہ کس کے در کا منگتا ہے. یہ سوچتے ہیں, نسبت ادھر کی ہو جاتی ہے, پیسے اس کو زیادہ ملتے ہیں. ایسے شام کو اسی کا پیچھا کیجئے, دیکھیے شام کو ایسے ہوٹل میں کھانا کھاتا جہاں تصور نہیں کر پائیں گے. فارچونر گاڑی شام کو اسے بٹھانے کے لیے آتی, 5 اسٹار ہوٹل میں لے جاتی, 7 اسٹار ہوٹل میں ان کا شام کا ڈنر ہوتا ہے. آپ کو کیا, آپ تو صرف دینا جانتے ہیں, اصل حقدار جو ہوتا ہے وہاں تک ہمارے مال پہنچتے ہی نہیں. حضرت سیدنا مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ کے سامنے میں پیش کر دوں. حضرت مولا عمر, شاید میں بیان کیا ہوں کہ نہیں بیان کیا ہوں, حضرت مولا عمر جس دن تخت خلافت پر بیٹھتے ہیں, اگر روایت بیان کی گئی ہوگی تو بتا دیجیے گا, مجھے یاد نہیں رہتا میں نے کیا بیان کیا کیا چھوڑا. اسی بابت کی روایت ہے, سنیں آپ. حضرت مولا عمر رضی اللہ عنہ جس دن بیٹھے تخت خلافت پر, اس دن صحابہ سے پوچھنے لگے میرے ابو بکر صدیق کیا 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 کرتے تھے. صبح سے لے کر شام تک آقا کی ساری تصویر ان کے نگاہوں میں تھی, زندگی کے سارے اوراق ان کے نگاہوں میں تھے. حضرت مولا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صبح کیا کرتے تھے, دوپہر کو کیا کرتے تھے, اس کے بعد کیا کیا کرتے تھے, عصر کے بعد. کسی نے کہا عصر کے بعد کھانے کی ایک پوٹلی لیتے تھے, اسی راستے سے گزر کے چلے جاتے تھے, اسی راستے سے جاتے تھے. کہاں جاتے تھے کسی کو پتا نہیں. آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, غریبوں یتیموں فقیروں کا کوئی فکر نہیں ہے, ہمارے پڑوس میں کیسی زندگی کوئی گزار رہا ہے اس کی فکر نہیں. حضرت مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھانے کی پوٹلی لی اور لینے کے بعد نکلے, اسی راستے سے نکلے. نکلنے کے بعد تھوڑی دور اور گئے, تھوڑی دور اور گئے, بستی تک پہنچے. بستی ختم ہونے والی تھی. آخر میں پوچھا, آخر کا یہ بتاؤ ابو بکر اسی راستے سے گزرا کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا ہاں حضور اسی راستے سے جایا کرتے تھے اور آگے جایا کرتے تھے. اسی ٹائم 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ جانا ان کا شرط تھا, یہی ٹائم تھا ان کا. وہ جاتے تھے, یہاں کہاں جاتے تھے یہ پتہ نہیں, لیکن وہ جاتے تھے. کھانے کی پوٹلی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ رہے ہیں, چل رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں. کہیں تو سراغ لگے گا اس بندے کا جہاں تک حضرت ابوبکر کھانا پہنچاتے تھے. دور ایک کٹھی نظر آئی, وہاں پہنچے تو ایک بوڑھا نابینا اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا. اس کے دروازے پر, دروازہ تو تھا نہیں, کٹی میں جو کیا کہتے ہیں ٹٹی جس کو ہم بولتے ہیں, اس کا دروازہ ہی کہہ لو جو بھی ہے, ہاں اس کو دروازے کو کھولا. جب وہ کھرکنے کی آواز آئی, وہ بوڑھے بندے نے کہا اے نوجوان 3 دن سے میں بھوکا ہوں, آخر تو کہاں رہ گیا تھا؟ حضرت سیدنا مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 دن کا نام سنا تو آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپک پڑے. کہ 3 دن سے بھوکے, کہاں 3 دن سے بھوکے, تجھے نہیں پتا کھانا تو ہی لایا کرتا تو بیچارہ نابینا اسے کیا پتا کہ کون لے کر کے آیا ہے. 3 دن سے میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا نہیں ملا ہے. حضرت مولا عمر نے سوچا پہلے اس کو کھانا کھلائے, اس کے بعد بیان کرتے, اس کے بعد کیفیت بتاتے ہیں. 3 دن پہلے حضرت ابوبکر کا وصال ہو گیا, تب اس کو بتاتے ہیں. وہ حضرت عمر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جو اتنی دور بستی میں لے جاتے تھے, اس بوڑھے کو نابینے کو کھانا کھلایا کرتے تھے. اب سنو میں بتاؤں, وہ مسلمان بھی نہیں تھا, وہ بوڑھا مسیحی تھا, وہ مسلمان نہیں تھا. حضرت ابوبکر مسلمانوں کے رہبر اور رہنما, اس کو کھانا لے جا کر عصر کے بعد اس کو کھلایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھجوریں پیش کی, جیسے کھجور اس کے ہاتھ میں پیش کیا, بوڑھے نے پہلے کھجور کو کھاتے ہوئے کہا نوجوان تو وہ نہیں ہے جو پہلے والا تھا, بتا تو آخر ہے کون؟ تو وہ نہیں جو پہلے تھا, تو وہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تجھے تھوڑا دکھائی دیتا؟ کہ مجھے خدا کی قسم کچھ نہیں دکھائی دیتا, کیونکہ عیسائی اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں. نبوت میں اختلاف ہے, ربوبیت میں اختلاف نہیں ہے, نبوت میں اختلاف ہے. کہا میں یقین بتاتا ہوں کہ میں کچھ نہیں دیکھتا ہوں. کہا تمہیں پتا کیسے لگا کہ میں وہ نہیں ہوں؟ کہا جب وہ پہلا بندہ آتا تھا تو کھجور کی گٹلیاں نکال کر کے مجھے دیتا تھا, تم نے مکمل کھجور دیا, گٹلی نکال کر کے نہیں دیا. میں اسی وقت سے پتہ لگا لیا کہ وہ تم نہیں ہو. حضرت عمر ڈھارس مارنے لگے, دل کی عطا گہرائی سے ان کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات گر پڑے. کہا بوڑھے یہ بتا تجھے پتا ہے کون کھانا لے کر کے آتا تھا؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی بھیگ گئی, دامن تر ہو گیا. پوچھتے پتا ہے تجھے کون کھانا لے کر کے آتا تھا؟ کہ اس نوجوان سے, اس بوڑھے نے کہا, اس نوجوان سے میں نے بارہا پوچھا تو ہے کون, میرے خاطر کھانا لے کر کے آتا تھا, کیا نام ہے تیرا, تو کیا کرتا ہے, بتا تو ذرا صحیح. اس نے کبھی اپنا نام بتانے تک نہ محسوس کیا, کبھی اس نے اپنے نام کا ذکر نہیں کیا. آتا تھا, کھلاتا تھا, چلا جاتا تھا, بس اس کا یہ کام تھا, اس کے سوا کچھ نہیں. کہا بوڑھے بابا آپ کا مطلب کھانا ہے, آپ کھانا کھاؤ, آم کھاؤ, گٹلیوں سے گننے سے کیا فائدہ ہے, آپ کھانا کھاؤ. کھانا کھا لیتا تھا میں سکون سے, بستر پہ لیٹ جایا کرتا, مجھے جو ضرورت ہوتی وہ پیش کرتا, وہ چلا جاتا تھا. روزانہ یہی کام تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے روزانہ کھانا لاتے تھے قسم خدا کی وہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. وہ ابو بکر صدیق. پوچھا تھا تو کس دھرم کا ماننے والا ہے, کہا میں عیسائی ہوں. کہا اس نوجوان نے کبھی دعوت پیش کیا, کہا جو آنے والا تھا وہ مسلمان تھا, کہا وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ مسلمانوں کے رہبر تھے, ایک اشارہ جدھر کرتے مسلمان ان کے اشارے پر ایک صف میں کھڑے ہوتے ہوئے. بے شک وہ ابو بکر صدیق تھے. کہا وہی جو مسلمانوں کا رہبر, کہا وہی جو مسلمانوں کا رہنما, کہا وہی جو پیارے مصطفیٰ کے بعد تخت خلافت پر بیٹھا, کہا وہی ابو بکر تجھے کھانا کھلاتا تھا. اس نوجوان نے کہا ابو بکر مجھے کھانا کھلاتے تھے. کہا جس کے قدموں کے نشان پر صحابہ اپنی جانیں قربان کیا کرتے تھے, ہزاروں گھر کے دروازے جن کی آمد کا انتظار کرتے تھے کہ ابو بکر میرے گھر چل کر کے آئے, میرے بستر پر بیٹھ جائے, مجھے شرف بخش دیں, پیارے مصطفیٰ کے بعد جسے سب سے بڑا مرتبہ حاصل ہے میرے گھر میں قدم ناز کو رکھ دے. ہزاروں گھر جس کے انتظار میں رہتے تھے وہ کسی کے گھر نہ جا کر, وہ تیرے اس کٹی میں آتا تھا, تجھے پتا ہے بوڑھا ہے جو ڈھارس مار کر کے رو رہا ہے, تب آنے والا تو کون ہے, تجھے کیسے پتا چلا کہ وہ آتا تھا؟ تب حضرت عمر نے بتایا کہ ان کے مسند خلافت پر بیٹھنے والا یہ عمر ہے, یہ اب امیر المومنین ہوا ہے. تب اس بندے نے کہا تھا, اس بوڑھے نے کہا تھا مجھے کھانا کھلانے والا کوئی اور نہیں وہ ابو بکر صدیق جس نے مجھ پر اسلام بھی قبول نہیں کیا, ارے کھانا کھلاتا رہا. اسلام کی وفاداری یہ ہے ایک دن بھی کوئی اگر کھانا دیتا ہے تو اپنی غلامی کرواتا ہے, ایک مہینہ اگر کوئی محنت کرواتا ہے تو اس کی سیلری دیتا ہے. ابو بکر میری پوری زندگی تک, اب تک اپنی زندگی تک کھانا کھلاتے رہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اسلام قبول کرو, تو ہے کون, کہا میں عمر ہوں, ان کے مسلک پر بیٹھا ہوں, انہی کے تخت خلافت پر بیٹھا ہوں. تب اس بوڑھے نے کہا تھا میں ابو بکر کے بارے میں بات کروں گا, پہلے اپنا ہاتھ قریب کر, سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا, میں کلمہ سب سے پہلے پڑھ کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں جس اسلام میں اخلاق اتنا بلند ہو کہ یہ بتایا نہ جائے کہ میں مسلمان ہوں, اس کے باوجود کھانا کھلایا جائے. اس بوڑھے کو جو آبادی سے دور اپنی کٹی میں لیٹا ہوا ہو اور نابینا ہو, اس کی اپنی قوم کو جسے فکر نہ ہو, عیسائیوں کو جسے اس کی فکر نہ ہو, مسلمانوں کا رہبر اسے آ کر کے کھانا کھلائے. اس مذہب کا تو کچھ اور کہنا ہے, اس مذہب کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. اس بوڑھے نے اپنی بھروائی دی آواز میں کہا تھا اگر کہیں طریقہ, ارے جیسے رہبروں کا طریقہ ہے, ابو بکر کا جو طریقہ تھا, عمر اسی طریقے پر چلتے رہے تو ہمارا عقیدہ ہے پوری دنیا میں صرف اسلام پھیلتا ہوا نظر آتا ہوا. بے شک سبحان اللہ, پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پر ایمان لے کر کے آیا تھا اور اسلام قبول کیا تھا. اس بوڑھے نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا بتاؤ آج تک مجھے ابو بکر کھانا کھلا رہے تھے؟ کہا ابو بکر کھانا کھلا. کہا انہوں نے آج تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں ہوں کون, اس کے باوجود مجھے کھلا رہے تھے. اب بتاؤ ذرا صحیح کس اخلاق کے معیار پر بڑھ کر کے تب اسلام کو لوگوں نے چوما تھا, بتاؤ تو ذرا صحیح. آج ہم ہیں اور آپ ہیں, اپنے پڑوسی کا بھی ہمیں خیال نہیں ہوتا ہے, اپنے بغل والے کا خیال نہیں ہوتا. ہم خیال کب کرتے ہیں اگر اس کی زمین پڑی ہو, وہ غریب ہو تو ہم جاتے ہیں, ضرور جاتے ہیں, وکیلوں کا خیال کرتے, 50,000 دے کر کے اس کی زمین اپنے نام ضرور کروا لیتے ہیں. اس کو آسانی تو نہیں دے پاتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کے بیڈ پر اس کو ریسٹ تو نہیں دے پاتے ہیں, اسے دوائی کے لیے پیسہ تو نہیں دے پاتے ہیں, البتہ اس کے زمین پر قبضہ ہم کر لیتے ہیں. مکاری ہمارے اندر آ گئی ہے, غداری ہمارے اندر آ گئی ہے, بے وفائی ہمارے اندر آ گئی ہے. کل کے بازاروں میں کوئی مسلمان نوجوان ہوتا تھا تو غیر مسلم دکان چھوڑ کر صرف اشارہ کر کے چلے جاتے تھے کہ 10 دکانیں چھوڑ دو, ایک نوجوان بیٹھا وہ مسلمان ہے. اس کا اسلام اور اس کا عقیدہ اور اس کی فکر اس بات پر گواہی نہیں دی کہ کسی کے دکان پر ذرہ برابر چوری ہو جائے. اور آج اگر 10 میں ایک میں 10 مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے کی دکان پر نظریں گڑائے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو دھوکہ دھڑی میں, ایک دوسروں کو اپنے مال میں غصب کرنے میں, ایک دوسرے کو لوٹنے میں لگے ہوئے. غداری ہمارے اندر آ گئی.
मक्कारी हमारे अंदर आ गई, बेवफाई हमारे अंदर आ गई। मैं इस बात को पहले भी बयान कर चुका हूं। पहले किसी पड़ोसी के घर में झगड़ा होता था तो अपने पड़ोसी मुसलमान के यहाँ वो झगड़े का फैसला लेकर के आता था। पूछते थे कि वो तो हम तो गैर मुस्लिम हैं, वो तो मुसलमान है, हमारा उससे रिश्ता क्या है? तो वो कहता था ना, वो कुरान का पढ़ने वाला है, वो हदीस का पढ़ने वाला है, और कुरान और हदीस का पढ़ने वाला कभी गलत फैसला नहीं देगा। लेकर चलो तो जरा सही, उनका अकीदा था कि फैसला सही होगा। मुसलमान के घर आते तो परफेक्ट फैसला पाते थे, जजमेंट बिल्कुल परफेक्ट होता था। तब वो कहते थे किसी और के दरवाजे पर फैसला नहीं, किसी मुसलमान के दरवाजे पर चलो। मुसलमान आज तू वो है, मुझे बता, वो बन पाया तू? खतना करवाने से मुसलमान होगा? गोश्त खाने वाले का नाम मुसलमान है? टोपी कुर्ता पहनने वाले का मुसलमान है? नहीं। मुसलमान वो है जिसका अखलाक बुलंद है, मुसलमान वो है जिसके अमाल बुलंद हो, मुसलमान वो है जिसकी फिक्र बुलंद हो, मुसलमान वो हो जो मरते मरते मर जाए मगर अपने जमीन पर और अपनी इज्जत पर कभी धब्बा ना आने दे। मुसलमान वो है जो मरते मरते मर जाए लेकिन जिससे वादा किया है उस वादे की बेवफाई ना हो पाए। मुसलमान वो है जिसका अखलाक इतना बुलंद हो, पड़ोसी पर सब कुछ कुर्बान कर दे मगर उसके आन और इज्जत की हिफाजत करे। अगर तुम्हारे अंदर किसी की इज्जत और हिफाजत का जज्बा है तब परवरदिगार फरमाता है, आका के ज़माने अक़दस में हदीस कुदसी है, मा कान अल्लाहु फी औनी अखी मा कान अल-अब्दु फी औनी अखी फल्लाहु फी औनी। जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता है तब तक परवरदिगार उसकी मदद करता है। तुम अपने भाइयों की मदद करते चले जाओ, परवरदिगार तुम्हारी मदद करता चला जाएगा। अरे परिवारों, तुम अपनी मदद खुद नहीं कर सकते उस अंदाज में जैसे परवरदिगार तुम्हारी मदद कर पाएगा। तुम अपने मुसलमान भाइयों की मदद करते जाओ, परवरदिगार हर हाल में तुम्हारी मदद फरमाता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करो तो जरा सही, आओ तो जरा सही, देखो इन कैफियत को, समझो इन कैफियत को, तब तो समझ में आएगा। हज़रत ताला ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस महफिल में मेरे उमर का तज़किरा ना हो उसमें ईमान की चाशनी नहीं बढ़ती है। वो उमर रज़ी अल्लाह ताला हजरत उमर की कैफियत को समाप्त करो। आपको क्या पता आपके गांव में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसी कैसी बीमार रहती हैं, कैसे कैसे यतीम रहते हैं। मुसलमानों के खातिर बोया जाता था जिसमें मुसलमानों का हिस्सा था, गोया बैतुल माल की सूरत में मुसलमानों का हिस्सा जिसमें था। हजरत मौला उमर गुजरे, उस बच्चे को देखा दूर से, वो बच्चा भागता हुआ गया, भागता हुआ अपने घर चला गया। दूसरे दिन उसको देखा, हजरत उमर ने उसे बुलाया, करीब बुलाया, वो आया, उसने अपने गर्दन पर हाथ रख करके जिसे भी उसके अंदाज में था कहा, वल्लाही ला अस्रिकन्ना अबदन मिन हाज़ल यौम, आज के बाद से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद से मैं किसी दूसरे के माल में हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। तीसरे दिन हजरत उमर पहुंचे, तब भी वो बंदा वहीं मिला, वो बच्चा वहीं मिला। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बुला करके उसे झड़का नहीं, उसे मारा नहीं, उसको पीटा नहीं, सिर्फ उससे इतना पूछा था कि बता तुझे ये काम करने पर मजबूर कौन करता है। उसकी जबान तो नहीं बोल रही थी लेकिन उसके आंसू के कतरात बता रहे थे कि उसके घर में कोई नहीं। पूछा था, बता तेरा बाप कहाँ है? तो उसने कहा था 4 साल हो गए, वो किसी जंग में गया था, वो शहीद हो गया, मेरी माँ और मैं हूँ, उसके खाने पीने का कोई सामान नहीं, यही चंद खजूरें मैं इस बाप से ले करके जाता हूँ, मैं खुद खाता हूँ, मेरी माँ खाती है, इस पर जिंदगी हमारी है। मैं अपने खातिर चाहता मेरे पास कुछ मालो दौलत होती तो कसम उस खुदाए वाहदहुल्ला शरीफ की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, चोरी की तरफ मैं कभी हाथ नहीं बढ़ाता। ये वो एक छोटा सा बच्चा है जो उम्र से मुकालमा कर रहा है, बड़े बड़े जिसके सामने बोलने की जुर्रत नहीं करते, बड़े बड़ों की जहाँ हिम्मत नहीं होती है, उम्र की आंखों में आंखें डाल करके वो बच्चा आंसुओं के कतरात के साथ सामान दे रहा, तराजी कर रहा है और कह रहा, उमर मेरा बाप अगर जिंदा होता तो इन खजूरों को ये बंदा हाथ नहीं लगाता। सिर्फ हाथ इसलिए लगाता है कि एक बूढ़ी माँ के आंसुओं के कतरात के घर नहीं जाते। एक बूढ़ी माँ वो जिसका शौहर 4 साल पहले किसी जंग में गया था, वो शहीद हो गया है, उसके खातिर मैं चुनने के लिए आया हूँ, अपने खातिर नहीं चुना हूँ। कब उमर आगे बढ़े थे, अपने साथियों को लिया था, कहा चलो जितने ऐसे हैं जिनके शौहरों का इंतकाल हो गया उनके घर जाओ और जाने के बाद बाजार से राशन बंधवाओ, और हर महीने उनके घर राशन पहुंचना चाहिए था। एक 4 साल बच्चे ने उमर को अपनी औकात दिलाती थी कि तुम मसलद खिलाफत पर बैठते हो। अरे मसलद खिलाफत उस वक्त मसलद है जब एक एक बच्चा और एक एक फर्द
जब खाने पीने से महफूज हो जाए, अपने पेट की भूख से महफूज हो जाए, सारी मुसीबतों से महफूज हो जाए, चैन और सुकून की नींद लेने लगे, तब कोई खलीफा खलीफा होता है, वरना खिलाफत का मतलब बर्बादी की तरह कुछ और नहीं हुआ करता है। हजरत उमर को औकात दिलाई थी उस बच्चे ने। हजरत उमर ने उसे कुछ बुरा भला नहीं कहा था, कहा था ए बच्चे, शुक्रिया अदा किया था, तूने मेरी आंखें खोल दी और तूने बता दिया इस्लाम कहते किसे है। तब मौला उमर ने कहा था, मैं मौजूद हूँ मदीने में, काशगर पर हुदूद मिस्र की सरजमीन पर अगर कोई जानवर मर जाए तो कल मौला ताला उमर से पूछेगा, उमर वो जानवर तेरे दौरे खिलाफत में मारा क्यों? उसके लिए पानी नहीं था कि उसके लिए खाना नहीं था? उसके लिए क्या नहीं था कि वो जानवर मर गया? इस्लाम में वो उमर है जो इंसाफ के आला दहलीज पर पहुंचे तो ये कहे कि उमर से मैदान कयामत में जानवर के फैसले के बारे में पूछा जाएगा। आज की हुकूमत को देखो, वैसे तो हर मोड़ पे मिल जाती है लाशें, ढूंढो तो पूरे शहर में कातिल ना मिलेगा। अरे जानवर तो जानवर, इंसानों की लाशों का कोई क्या कहते हैं शुमार नहीं आज के दौर में। वो मुसलमान हुक्मरान से पूछो कि जानवरों को कितनी कीमत होती थी, उनके खून की कैसी कीमत होती। आज इंसानों की खून की कीमत जानवरों के खून से कम हो गई। ये हुकूमत कर पाएंगे? ये इंसाफ से दुनिया को भर पाएंगे? ये अपने मुल्क के अंदर जो इंसाफ नहीं पैदा कर सकते, वो दूसरे मुल्क में क्या कर पाएंगे? वो किसी और तरफ, वो और कहां बढ़ पाएंगे? अपने मुल्क को स्वच्छ, और जो अपने मुल्क को इंसाफ नहीं दिला सकता वो और को। इस्लाम ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में थोड़ी फैला। इस्लाम अपनी हक्कानियत की बिना पर कल भी फैलता था, आज भी फैल रहा है और क़यामत तक फैलता रहेगा। उंगली उठाने वाले कल भी पाए जाते थे, आज भी पाए जाते हैं, कल भी पाए जाते रहेंगे। लेकिन उंगली उठाने वालों का ना तो कल कोई नाम लेता था अच्छे से, ना आज कोई सही से नाम ले रहा है, ना क़यामत तक नाम लेता रहेगा। अलबत्ता उसके मुकाबले में जिन्होंने इस्लाम को अपने जबीन न्याज से चूम लिया है, दुनिया उनका नाम कल भी लेती थी, आज भी लेती है, क़यामत तक लेते हुए नजर आएगी। इस कैफियत को समझो मुसलमानों। हजरत मौला उमर के सामने हजरत उमर रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु और रास्ते से गुजर रहे थे। इन कैफियत को जरा देखो तो। अब देखो वक्त ज्यादा हो रहा है। वैसे मैं कितने बजे बैठा था भाई? 52 मिनट 5 सेकंड होगा जरा ना, गलती नहीं, घंटे भर से ऊपर हो गया। अब कोई घड़ी हो, कोई कंप्यूटर हो, कोई मोबाइल गलत बता दो ना, घंटे भर से ऊपर हो गया। वो मेरा अपना मिजाज है और बोलते बोलते मैं पहचान लेता हूँ अपने आप को। मिनट तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन अंदाजा बता, 2-4 मिनट इधर उधर हो, घंटे भर से कुछ जायब हो गए। सिर्फ इस्लाम को आप पहचान ले, और मेरा मकसद पहचानवाना नहीं है, आप सिर्फ मुसलमान बन जाएं, बस सिर्फ मुसलमान बन जाए फैसला करने के लिए। तो शाम को मसनद खिलाफत से उठे फैसला करने के बाद वो रात में भी रातों को चल चल कर देखता था, उमर चल मदीने की गलियों में देख, कोई है तो नहीं जो तेरे दौरे खिलाफत में प्यासा रह रहा हो, भूखा रह रहा हो, जो तड़प रहा हो, जिसे तेरी जरूरत हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजर रहे थे, क्या देखा, एक खातून है सड़क के किनारे बैठ करके चूल्हा जला करके, उसके 4 बच्चे थे, रो रहे थे, रो रहे थे 4 बच्चे। वो औरत चूल्हा जलाए बगल में बैठी हुई थी, रास्ता गुजरने वाले जा रहे थे। उमर तो अपने आप में जानते हो, वो चादर फकीरों वाली चादर ओढ़ करके जाते थे ताकि आपका लिबास वो न नजर आए जिससे लगे कि मैं वक्का क्या कहते हैं अमीरुल मोमिनीन हूं। 2 ही लिबास थे हजरत उमर के, 2 ही कपड़े थे। कपड़े की बात आ जाए तो मुझे तो इतना ताज्जुब होता है, हमारे पास 10 कपड़े होते हैं मगर हमें तौफीक नहीं होती किसी गरीब को कपड़ा पहना दे। हमारे जहन में ऐसा लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि हम जैसे हैं उसी कंडीशन पर सब लोग। किसी किसी घर में जाओ, बच्चे तरस जाते हैं माँ बाप से नए कपड़े पहनने के खातिर। कुछ घर में ऐसी औरतें हैं, ऐसी बच्चियां हैं जो तरस जाती हैं अपने बदन को सही तरीके से नए कपड़े से ढकने के खातिर। कसम खुदा की तुम्हारे मालो दौलत ये मांगने वालों के दामन तो पुर कर देंगे, लेकिन वो बच्चियां अगर मौला ताला के सामने मैदान महशर में खड़ी हो गई और अपने गांव के और अपने मुल्क के और अपने क्या कहते हैं इलाके जवार के अमीरों से अगर पूछना शुरू की तो रब की रहमत भी तुम्हें माफ नहीं कर पाएगी। हमें एहसास नहीं होता। हजरत उमर के पास सिर्फ 2 जोड़े थे। एक जुमा को ऐसा इत्तेफाक हुआ कि दोनों धुल दिए गए, दोनों धुल दिए गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतजार कर रहे थे वो सूखे मैं पहनूं नमाज के लिए जाऊं।
खुतबा देने में चंद मिनट लेट हुए थे। मस्जिद में पहुंचे हजरत उस्मान खड़े हो गए, कहा उमर ये तुम्हारे बाप का मिंबर नहीं, ये रसूल पाक का मिंबर है, और इस मिंबर पर जो खड़ा होगा उसको इंसाफ करना जरूरी है और वक्त का लिहाज करना जरूरी है। हजरत उमर मिंबर पर खड़े हुए, आंखों से आंसुओं के कतरात जारी थे। कहा उस्मान आपने सही कहा, आपने सही कहा, आज मैं खता पर हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे कपड़े तो सूखने के लिए दिए हुए थे, मैं उसको सूखने का इंतजार कर रहा था। मेरे पास इतने लिबास नहीं कि एक धुल जाए तो मैं दूसरे को सूखने का क्या कहते हैं दूसरा पहन करके चलाऊं। इत्तेफाक से दो ही थे और दोनों धुल दिए गए थे, उसके सूखने का मैं इंतजार कर रहा था। वो उमर है जो मिंबर पर खड़े होकर अमीरुल मोमिनीन, वक्त का बादशाह, सीएम, वक्त का पीएम जो हमारे यहाँ होता है, जिसको हम सबसे बड़ा मर्तबा देते हैं, उस मनसब पर बैठ करके आज कोई बात हो जाती है तो माफी मांगने के बजाय लोगों में बातें बनाई जाती हैं, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। तुम हमें धोखा दे लोगे, उसको नहीं धोखा दे पाओगे जिसने पैदा किया सबको। तुम इंसानों को धोखा दे लोगे, सोशल मीडिया पर आकर बयान झूठी दे करके तुम अपने आप पर बच लोगे, यहाँ सियासत खेल लोगे, उसके पास जाओगे तो कैसी सियासत खेलोगे मुझे बताओ। हजरत उमर ने हजरत उस्मान से और पूरी उम्मत से, जितने मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, सबसे माफी मांगी थी। कहा था मुझे देर हो गई, इसके लिए मैं मुसलमानों से मैं इसका इंतजार करता हूँ। खुद आपने तलबे मादरत की, उजरत किया था, आपने मादरत की थी। वही हजरत उमर है, शाम को पहुंचे थे, अपने हजरत असलम को लेकर के, साथ में उनको भी लिए रहते थे, रात में दोनों निकलते थे। वो औरत को जब देखा तो हजरत उमर तड़प उठे, उसके 4 बच्चे हैं, वो रो रहे हैं, वो है खातून, वो हंडी में कुछ चला रही है। शायद मैंने आपको किसी मौके पर ये रवायत बयान की हो, ना बयान की हो, आपके जहन में हो ना हो, लेकिन सुने तो जरा सी, वो हंडी में कुछ चला रही थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके करीब पहुंचे, जरा जहन और फिक्र को और अपने कल्ब को, अपने दिल को संभाल करके इस रवायत को सुनिएगा, क्योंकि तारीख के औराक में जो मनकूल है, कलम चलाते हुए मुसन्निफ थर्राता है, रवायत बयान की जाती है। हजरत मौला उमर तलब उठे, कहा खातून इन बच्चों को रुला रही है, तुझे जरा बराबर होश नहीं, अरे बच्चों को तो खिला पिला कम से कम। तब उस खातून ने कहा था मैं किस पर रोऊं, मेरे बच्चे तो मुझ पर रो रहे हैं, मैं किस पर रोऊं, मैं उमर पर रोऊं या उसके क्या कहते हैं साथियों पर रोऊं। कहा था हुआ क्या है, कि ये बच्चे आज से नहीं 3 दिन से ये रो रहे हैं। कहा क्यों रो रहे हैं, कि मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, शौहर कहाँ है, किसी जंग में उनका विसाल हो गया, शहीद हो गए, वो नहीं है, मैं इनके बाप नहीं है, सिर्फ मैं अकेली हूँ, बच्चों को लेकर के जिंदगी गुजार रही हूँ। तो कहा उमर के पास क्यों नहीं आती। कहा सुना उमर बड़ा जलाली है, उमर के पास जाने से डर लगता है, उमर के पास जाऊं तो किस मुंह से जाऊं और क्या लेकर के जाऊं, उमर के पास वैसे इतने फैसले होते हैं, मस्जिद नबी में फैसला कराने वालों की लाइन और कतारें लगी रहती है, उमर किसकी सुने किसकी ना सुने, वो तो अपने बसम पे अपने मनसब पर रहता है, मैं कहाँ जाऊं किसके पास जाऊं। तब हजरत उमर ने पूछा था कि काश तू उमर के पास जाती तो जाने के बाद तेरी मुद्दाओं को पूरा कर लिया जाता है। 3 दिन से भूखे हैं, कहा 3 दिन से भूखे, ये रो रहे हैं। तब वो नौजवान पलटा, जिसे वो खातून नहीं पहचान पा रही थी कि उमर है या उमर के लिबास में कोई, क्या फकीरों के लिबास में कोई और है। हजरत उमर पलटे, असलम को इशारा किया, गए बैतुल माल में, जाने के बाद सत्तू की बोरी रखी, कुछ मसाले डाल दे, लेने के बाद वापस पलटे। पलटने के बाद हजरत असलम ने कहा था हजरत हुजूर मुझे वो अपनी गठरी दे दे, अपनी गठरी मुझे दे दें, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप अपने कंधे पर अपनी गठरी लेकर के जा रहे हैं, ये मुझे बर्दाश्त में, आपका खादिम मुझे दे दें। हजरत उमर ने कहा था अगर मेरे कंधे का बोझ मैदान महशर में संभालने के खातिर तैयार हो तो मैं दुनिया के बोझ को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। हजरत असलम पीछे हट गए थे, कई जैसा बादशाह जैसा इंसाफवर दुनिया में शायद हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस इंसाफ पर तड़प उठे थे। वो खादिम जिसका काम अपने कंधे पर बोझ उठाना है, अपने मालिक की सेवा करना हो, वो खादिम पीछे चल रहा है, मखदूम अपने कंधे पर बोरी लेकर के आगे बढ़ रहा है। जल्दी जल्दी गए पहुंचे, कहा खातून साफ पानी रख करके उसको गर्म करो, जल्दी जल्दी तुम चलाती जाओ, मैं डालता चला जाता हूँ, चूल्हा मैं जलाता हूँ। चूल्हा जलाने के जब फूंक डालने लगे, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फूंक से वो आग जली तो, लेकिन उसी आग की रोशनी में हजरत उमर का चेहरा नजर आया। जब उमर का चेहरा नजर आया, वो खातून पहचान नहीं रही थी। कहे रोशन चेहरे वाले, मैं तुझे रात के अंधेरे में नहीं पहचानती, एक चेहरा बड़ा ताबनाक है, बता
बता तो जरा सही आखिर तू है कौन। तो कहा था तुझे ये जान करके मतलब क्या है कि मैं कौन हूँ, तुझे अपने बच्चों के भूख को मिटाना है, ये जानना है कि मैं किस खानदान का हूँ या कहाँ से चल करके आया हूँ। तब उस खातून ने भीगी पलकों के साथ कहा था 3 दिन से मेरे बच्चे रो रहे हैं, इस माँ के दिल से पूछो कि इन बच्चों की खातिर क्या गुजर रही है। तब मौला उमर रज़ी अल्लाह ताला ने सत्तू डालते चले जा रहे हैं, वो चलाती चली जा रही है। बर्तन में खुद निकाला और निकालने के बाद कासे में ले जाकर के अपने मुंह से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने अपने हाथ से उनको खिलाया था। खिलाने के बाद उनको पीठ पर बिठाया, किसी को कंधे पर बिठाया और घुमाया, उनको हंसाया खिलाया। शायद तसव्वुरात ये पूछ रही थी उमर उनको हंसा क्यों रहे हो, तुम्हारा काम तो खिलाना नहीं, खाना पेश कर दिए थे वापस चले जाते। उमर ने तड़प करके जवाब दिया था अरे इनको जितना रुलाया है हंसाऊंगा नहीं तो कल मैदाने महशर में मेरा परवरदिगार कहीं उमर से पूछ ले उमर तेरे दौरे खिलाफत में बच्चे रो रहे थे और तुम मसले में खिलाफत पर था, तुझे होश नहीं, तो उमर जवाब क्या देगा। इसी जवाब के खातिर इनको मैं इनके होठों पर मुस्कान ला रहा हूँ, इनको हंसा रहा हूँ, इनको जिंदगी की खुशियां दे रहा हूँ। जब वो नौजवान जाने लगा था तब उस खातून ने कहा था नौजवान जाते जाते मुझे इतना बता दे, ना उमर ना उसके साथियों को मेरा ख्याल है, किसी को कोई परवाह नहीं है, इधर से गुजरने वाले सुबह से शाम तक सैकड़ों गुजरते हैं, तू आखिर कौन है, किस भेष में है, आखिर कौन है बता तो जरा सही। इतनी मदद करके आया है, मुझे इतना सब कुछ सजाया, मेरे बच्चों को खिलाया पिलाया, उनको हंसाया खिलाया, बता तो जरा सही तेरे दिल में इतनी शफकत है, मैं तुझे जानना चाहती हूँ तू आखिर है कौन। चूंकि उसने चेहरा पहचान लिया था, हजरत उमर ने रज़ी अल्लाह ताला ने कहा तुझे ये जानने से कोई फायदा नहीं होगा, बस ये जान कि मैं भी अल्लाह का एक बंदा हूँ, बस उसके सिवा और कुछ नहीं बताया था। हजरत उमर चले थे, चलते चलते उस खातून से कहा था कि सुबह उमर के पास चली जाना, फजर के फौरन बाद उनके मसनद खिलाफत पर मस्जिद नबवी में पहुंच जाना। ये उस वक्त का दौर है जब मस्जिदों में खातूनें जाया करती थी नमाज पढ़ने के खातिर, मस्जिद में चली जाना, डायरेक्ट उमर के पास जाकर पहुंचना और उससे कहना 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे रो रहे थे सड़क के किनारे, उमर तेरी खिलाफत और तेरी मसनद कहाँ चली गई। मैदान क़यामत में खड़ी होकर मैं मौला के सामने अगर दावा पेश कर दूं तो दलील नहीं पेश कर पाएगा। मसनद खिलाफत पर बैठ कर तू कर क्या रहा है, उमर से जाकर के मुआखजा करना सुबह और जाकर के पहुंचना, शायद तू इस नौजवान को वहां पाए, उस मजमे में ये नौजवान भी कहीं ना कहीं मौजूद होगा। सुबह वो खातून उठती है, रात भर सोचती है, ये तो जाते जाते वो नौजवान जा रहा था, तब उसने कहा एक जुमला सुनते हुए जा। तब उसने उस नौजवान ने पूछा था खातून तू कहना क्या चाहती है, तो जाते जाते उस खातून ने कहा था तेरी खसलत तो उमर से भी अच्छी है, तू तो उमर से भी अच्छा है, तू तो उमर से भी ज्यादा क्या कहते हैं नेक वक्त है, तू तो उमर से भी ज्यादा नरम दिल है, तू तो मसनद खिलाफत पर बैठने के लायक है। उस औरत के जुमले को सुनकर के उमर की आंखों से आंसुओं के कतरात जारी थे। उमर रातों में कोई है जो तेरी शफकत के मेहरबानियों का इंतजार करता रहता है, जो तेरे क्या कहते हैं माले गनीमत के क्या कहते हैं माले गनीमत के एहसासात और जज्बात को लिए हुए अपने दिलों में तेरा इंतजार करता रहता है। उमर तो वापस लौट आए, सुबह फजर की नमाज को पढ़ाया, मसले जर्री पर बैठे वही खातून चल करके आई, हजरत असलम दौड़े दौड़े आए, हजरत उमर नीचे सर झुकाए हुए हैं, कहा वही खातून आ रही जिसको रात में जिसके दर्द का मदावा आपने किया था, जिसके जख्मों पर आपने क्या कहते हैं मरहम लगाया था, वही खातून चल करके आई। उमर सर झुकाए हुए है, धीरे धीरे वो खातून आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे खातून आगे बढ़ रही है। अचानक उस खातून ने अपने बच्चे को अपने गोद में लिया हुआ था, उसका बच्चा जब रोने लगा, किसी सबब से रोने लगा, उमर की आंखें उठी, उमर का चेहरा उठा। उस खातून ने जब चेहरे को देखा तो रात के जब उजाले में, जब उस आग के उजाले में जिस चेहरे को उसने पहचाना था, जब उसी चेहरे को देखा कि वही रोशन चेहरे वाला मसले खिलाफत पर बैठा था, अभी वो धीरे धीरे चल रही थी, वहीं पर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती, वहीं पर खड़ी हो जाती है, खड़ी होकर उसकी आंखों से आंसू के कतरात जारी होते हैं। जितने सहाबा खड़े थे ना तो इस रवायत को वो जानते थे, ना तो किसी को पता था, हजरत उमर जानते थे, हजरत असलम जानते थे, वो खातून 3 के सिवा कोई चौथा नहीं जानता था। वो खड़ी है और खड़ी होकर आंसुओं के जरिए, आंखों की आंसुओं से वो कलाम कर रही है। हजरत उमर भी कुछ नहीं पूछ रहे हैं, हजरत असलम भी खामोश खड़े हैं। सारे सहाबा ने कहा था खातून आगे बढ़, उमर से अपना मुद्दा पेश कर, कोई दूसरा है आने वाला, तेरे पीछे कुछ इंतजार कर रहे हैं। तब उस खातून ने कहा था मैं किसके पास चल करके चली आई जिसके पहुंचने से पहले मेरे दर्द का मदावा कर दिया गया है, उस नौजवान से मैं क्या कहूं जिसके पास पहुंचने से पहले जिसके जख्म पर मरहम लगा दिया जाए, उस खातून से क्या पूछते हो। तब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के चेहरे की तरफ जब देखा था तो सहाबा ने पूछा था बता मामला क्या है, बता तो जरा सही। तब
اور اسلام کو پہچاننے کے بعد اس پر عمل کرو اور مسلمان بنو، بس اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ ختنے کا دن ختنہ کرا کر کے مسلمان نہیں بن پاؤ گے آپ، نہ اسلام کے اعتبار طور و طریقے اور اس کو منصب اور اس کے کیا کہتے ہیں اصولیات پر عمل کرو گے تب آپ مسلمان ہو پاؤ گے۔ اسلام کو پہچانو ذرا سی، اسلام ہے کیا؟ یہ ورقات کو میں جن ورقوں کو پڑھتا ہوں اس سے کہیں زیادہ میرے جذبات آپ پر ڈھلک اٹھتے ہیں۔ ان احساسات کو آپ سمجھنے کی کوشش کرو۔ صرف سننے کا نام گفتگو نہیں ہے، سننے کے بعد عمل کا نام گفتگو ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں دعا کرتا ہوں پروردگار جناب سراج الدین صاحب، ان کے شہزادے جس کا ختنہ ہو مولا اسے عمر خضری بخت سکندری، نام کیا ہے بابو؟ التمش، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اسے اور زوں بزوں ترقی عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ اسے سلاطین اسلام کا جذبہ عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ اسے عمر خضری بخت سکندری عطا فرمائے۔ اس مکی مکان سب میں برکتیں، رحمتیں، دولتیں، شوکتیں، شہلت عطا فرمائے۔ جتنے بیٹھے ہوئے سننے کے خاطر آئے بھی، آج میں نے صرف آپ کو جھجوڑا ہے، خاتون اسلام کے خاطر ایک جملہ بھی نہیں کہا ہے، نہ میرے پاس آج موقع ہے، وہ کسی اور موقع کے رہنے دیجیے گا، انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو اپنے لے پر، جس لے پر لانا چاہتا ہوں اس لے پر آنے کی کوشش کرو۔ گفتگو سننے کا مطلب نہیں اس کان سے سنو اس سے نکال دو، سننے کا مطلب پہلے اس کو سمجھو، دل میں بٹھاؤ، بٹھانے کے بعد دل میں بٹھاؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ذہن میں بٹھاؤ، عقل میں بٹھاؤ، میں کہتا ہوں دل میں بٹھاؤ۔ دل میں اس لیے بٹھانے کو کہتا ہوں کہ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العقل لطیفۃ ربانیۃ مرکزها القلب شعاعها فی الدماغ۔ عقل ایک ایسی لطیف شے کا نام ہے جس کا مرکز دل ہے، کرنیں صرف دماغ میں ہے، روشنی صرف دماغ میں ہے، مرکز دل ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ دل کو جو عقل دے، دماغ کو نہیں کہا، دماغ کو جو عقل دے، دل کو جو عقل دے، کیونکہ دل کو عقل کا مرکز دل ہے۔ کہتے نہیں دل سے کرو یار، دل سے سوچ لو تو پورا ہو جائے گا۔ دل سے کیوں سوچے بھائی، سوچا تو دماغ سے جاتا ہے، کہا نہیں، عقل کا مرکز دل ہے، اس کی کرنیں دماغ میں ہے، تو کرنوں سے روشنی سے سوچو گے تبھی عالم ہے۔ ابراہیم نے عقل سے نہیں دل سے فیصلہ کیا تو آپ کو گلزار بنا لیا۔ حضرت یوسف نے ذہن سے نہیں دل سے فیصلہ کیا تو وہ وقت کے بادشاہ بنتے ہوئے نظر آئے۔ یہ طریقہ، یہ طرفہ دیکھو، یونس نے ذہن سے نہیں بلکہ دل سے فیصلہ کیا تو وقت کے سلطان بنتے ہوئے نظر آئے۔ جہاں جہاں یہ سلاطین زمانہ تھے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو آباد رکھتا گیا۔ یہ وقت کے انبیاء تھے۔ آپ بھی اسلام کے اصول اور قوانین پر عمل کرو، اپنے دل کو مضبوط کرو اور دل کے ارادے سے پختہ کام کرو گے تو پروردگار تمہاری عزت و عظمت کو بڑھاتا ہوا نظر آئے۔ مولا تعالیٰ کے بارگاہ کرم میں دعا ہے پروردگار ان چند کلمات میں جو جان بوجھ کر کے غلطی خطائیں مولا اسے معاف فرما، اور جو صحیح سے یہ الفاظ ادا کیے مولا ہم سب کو، آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر زندگی نے موقع کیا انشاءاللہ تعالیٰ پھر بیانات ہوں گے۔ زندگی نے وفا کیا مولا تعالیٰ ہم سب پر بارگاہ حضور شعیب الاولیاء کا صدقہ عطا فرمائے، اللہ کے تمام بزرگان دین کا صدقہ عطا فرمائے، بالخصوص خاص کر ان کی زندگی سے سجدوں کی تڑپ کا صلہ عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب پر بزرگوں کے فیضان و کرم کا صدقہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔